जीवन रे एही 5टी स्थान रे निजको सर्वदा चुप रखिबा शिखंतु, कारण चुप रहिबा द्वारा आम जीवन रे प्रत्येक परिस्थिति को आमे सामना करि पारू। एकदा गोटे ग्राम रे गोटे लोकटीए बास करुथिला। से लोकटी बहुत कथा कहूथिला। से गोटे एमिति मनीष थिला बहुत कथारे ज्ञान बांटुथिला। पछे तांकु केही किछि पचारंतु बा न पचारंतु सबु जिनिस उपरे से तार मत रखुथिला। जिए भी केही ताकु कथा कहिबाकू आसंती, जिए भी केही तार दुख को जणेबा पई आसंती, से किंतु कहि पारु नथिला। आउ केही पचारिले से तांको कथा न सुनी तार प्रवचन देबा आरंभ करि देउथिला। एही कारणरू से गाँर लोक माने तांको बिल्कुल भी पसंद करू नथिले। केही भी से मनीषर कथा को गुरुत्वपूर्ण भाबंती नाही। आउ केते जन लोक तार पछरे मजाक भी उड़ांती। एही कारणरू से मनीषटी बहुत चिंतारे भी रहुथिला। सेही चिंतार कारण को नेई सेही लोकटी जने प्रसिद्ध महात्मा को पाखकू गला। आउ सेठी तांको दुख को सबु महात्मा को कहिला। तापरे से महात्मा जनक से लोक को भलरे बुझाई कहिले, देख अधिक कथा कहूथबा लोकंकु जणा अछि कि तांकु सबु किछि जणा अछि, आउ सबुठु कम कथा कहूथबा लोकंकु लागि थाए कि तांकु किछि भी जणा नाही। एबे जीवन रे बहुत किछि शिखिबाकू बाकी अछि। एथिपाई आमे कम कथा कहि थांदी आउ अधिक कथा सुनी थांदी। प्रकृत रे ए समाज रे सेही लोकंकर बेसी सम्मान होई थाए जिए भल भाबरे जानि थाए कि मते केते बेले कथा कहिबार अछि आउ केते बेले चुप रहिबार अछि। देख मु तुमको गोटिए दिन रे बदलाई पारिबि नाही, किंतु मु तुमको एमिति 5टी परिस्थिति विषय रे कहि पारिबि जेउठी मनीषर चुप रहिबा आवश्यक पड़ी थाए। प्रथम परिस्थिति, जेतेबेले तुमको लागिबो कि केही जणे तुम भावना को तुमर शब्द रे बुझी पारु नाहंती, सेही समय रे भी तुमे निजको सर्वदा चुप रखंतु। जेतेबेले आमे लोकंकु आम दुख ओ असुविधा को कहिबा आरंभ करि दियंती, जेमिति कि आम पाखरे रहुथिबा बहुत सारा लोकंकु एथिरे कोनोसी मतलब न थाए कि आम जीवन रे कौन कौन सबु परिस्थिति आसुछि। सबु मनीषंकु केवल तांको निज उपरे मतलब रही थाए, आउ केवल तांको निज विषय रे कथा कहिबा पई चाहंती सेमाने, आउ केवल निजर प्रशंसा सुनिबा पई चाहंती। तांकु आम जीवन रे कठिन परिस्थिति रे कौनसी मतलब न थाए। ना किछि सुनिबाकू चाहंती, ना किछि कहिबाकू चाहंती। होई पारे थरे नहेले 2 थर मु तुमर दुख भरा कथा सुनी पारिबी, किंतु परे से आपणक पाखरु दूर को चली जिबा आरंभ करि दियंती। कारण केही भी दुखी आउ असहाय लोकंक पाखरे रहिबाकू पसंद करंती नाही। एथिपाई केबे भी आपणकर अति आपणार मित्र को आउ परिवार लोकं को छाड़ी की अन्य मानंकु आपणर असुविधा कुहंतु नाही, जिए तुमर कथा को बुझिबा बदल रे मजाक उड़ांती। द्वितीय परिस्थिति, जेतेबेले तुमको जणा न थाए कि एही परिस्थिति रे मते कौन कहिबा कथा बा किछि भी जिनिस विषय रे तुमको अधा अधूरा ज्ञान जणा थाए, एमिति समय रे भी तुमको चुप रहिबा आवश्यक पड़ी थाए। एमिति मनीष जहा अधा अधूरा ज्ञान जणा थिबो जानिकि भी सेही जिनिस विषय रे कथा कहि थाए, सब बेले मजाकर पात्र बनी थाए। आउ केही भी गोटे मनीष कोनोसी मनीष को गंभीर भावे नियंती नाही। निजर कथा को सेही मनीष प्रभावशाली हिसाब रे कहि थाए, जेउ मनीष सेही घटना विषय रे अति गंभीर भाव रे जानी थाए। एथिपाई केबे भी
ଅଧା ଅଧୁରା କଥାରୁ ଆଉ ଏଠୁ ସେଠୁ ଶୁଣୁଥିବା କଥାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ କେଉଁ ତୃତୀୟ ଲୋକର ଖରାପ କରୁଛି ତ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ତୁମକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାର ଅଛି। ତୁମେ କେବେ ବି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁ ମଣିଷ ତୁମରି ସାମ୍ନାରେ କେଉଁ ତୃତୀୟ ଲୋକର ଖରାପ କରୁଛି ତ କାଲି ବି ସେ ଦିନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଖରାପ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ କିଏ କେବେ ବି କେଉଁ ତୃତୀୟ ଲୋକର ଖରାପ କରନ୍ତି ଆଉ ତାର ଖରାପ ସମୟରେ ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତି, ତୁମେ ତାର କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ରାୟ ସେଠି ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏମିତି କରିବ ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଠିଆ ହୋଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ପରିସ୍ଥିତି, ଯଦି କେହି ତୁମ ଉପରେ ରାଗେ ଆଉ ଘୃଣା କରେ, ତୁମର ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତୁମେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୁପ୍ ରହିକି ସାମ୍ନାବାଲା ଲୋକର ରାଗ ଆଉ ଘୃଣାକୁ ଚୁପ୍ କରିପାରିବ। ଏଥିସହିତ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ ହେବାରୁ ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ସାମ୍ନାବାଲାର ଜବାବ ରାଗରେ ନ ଦେଇ ସେହି ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବ, ସେହି କଥା ରାଗ ଦେଖାଉଥିବା ଲୋକର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ। କ୍ରୋଧ କମିଯିବା ପରେ ସେ ତାର ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ ଆଉ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେ ତାର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଥାଏ। କ୍ଷମା ନ ମାଗିଲେ ବି ତା ନିଜ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଏ। ଯଦି କିଏ ଖରାପ କରୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମର ଚୁପ୍ ରହିବା ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଭାବିଥାନ୍ତି। ରାଗ ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରହିବାର ତରିକା କେବଳ ଆମର ପରିବାର ଆଉ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଲୋକେ ଆଉ କିଛି ନିକଟତର ମିତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଯାଅ ତେବେ ତୁମର ଭୁଲ ଫାଇଦା ବି ଲୋକମାନେ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ପରିସ୍ଥିତି, ଯଦି କେଉଁ ମଣିଷ ତାର ଦୁଃଖ ଭରା କଥା ବା ତାର ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଜଣାଇଥାଏ ତ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଚୁପ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ତ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି, ଯଦି କେହି କାହା ସାମ୍ନାରେ ଆସି ତାର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ନ କହୁଣୁ ସେ ଲୋକ ତାର ସମାଧାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁନଥାଏ। ବାସ୍ ସେ ଖାଲି ଏତିକି ଚାହେଁ କି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହାର ସମସ୍ୟାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ତ ସେହି ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ ଯାହା ହଉ କିଏ ତ ଜଣେ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ତ ବାସ୍ ଆମକୁ ତାଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏହା ଚାହୁଁନାହିଁ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଜା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ସଜା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜଣାଅଛି। ସମସ୍ୟା ସମୟରେ କେଉଁ ମଣିଷକୁ ସାହସ ଦେବା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ କି ଆମେ ସେହି ମଣିଷର କଥାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ କଥାକୁ ସେ ଲୋକଟି ମଝିରେ ରୋକିନଥିଲା, ବିନା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମ କଥାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣୁଥିଲା, ତା ନଜରରେ ଆମ ପାଇଁ ବିବେକ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ବୁଝିବାର ଆଉ ଶାନ୍ତ ମନର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଯେତେ ବି ତୁମକୁ କିଏ ତା ନିଜର
ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ମାଗି ନାହାନ୍ତି ତ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା କହିଲେ, ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମେ କଥା କମ୍ କହିବ ତ ଲୋକମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଲୋକଟି ହଁ କହି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା। ଆଉ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶାନ୍ତ ରହିବାର ଅଛି ସେ ଏବେ ବୁଝିଗଲା। କି କମ୍ କଥା କହିକି ଏବେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫେରି ପାଇବି। ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମ୍ କଥା କହିବା ଦରକାର। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂତନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।